Opština Strumica je među retkite područja vo našava republika, kada što 70% od naselenijeto žive na selu. Odovde i nastojivanjata na opštinata preku razni formi nadejstvuvanje živototvo selata da go napravi poubav od bilo koga i da je dosega. A to danes, po 37 godini slobodan život i socijalistička preobrazba, izrasna vo vistinski simbol na ubavinata na sekoje naseljeno mestovo Strumičko. Danes nema selovo opštinata kada što preku mesten samopridones i rabotne akcije vo vistinski tvorečki nadprevar na samodokažuvanje, selanite neja pottiknuvat svojata mesna zajednica da napravi čekor napred vo podobrovanjeto na sobstveni od život. A sitovje sela vo sevkupnoto svoje živenje imat svoje istorije. Od bogatoto makedonsko-revolucionerno minato do denešnata samoupravna socijalistička izgradba vo sobstvenata životna sredina. Jedno od vakvite napredni sela v opština Strumica je selo to Kukliš, smesteno pod padinite na planinata Belasica so svojite 450 domaćinstva i 2500 žitelji. Kuklišani se poznati kako vredni gradinari koji so gordosni raskažuvat za sevkupnite znamenitosti na nivnoto naseljeno mesto. Ovde, vo ova mala crkvička, koja je renovirana samo pred nekoliko godini, spored predanijeto se ubijeni 15 tiberiopolski mačenici, prvite hristijanski misioneri koji vo 362. godina od naša era po dojeđanjeto od Malazija, go širat hristijanstvo tovo Rimskata imperija, gi pogubil rimski od car Julije Otpadnik, posljednji od privrzanik na paganstvoto. Vo sredinata na seloto so gordost Kuklišani nije pokaža spomen kosturnicata na padnatite borci i žrtvi od 1904. do 1912. godina i Narodno-sloboditelnata vojna, koja vo 1971. godina preku samopridones tije je izgradija. Eden postar žitel na Kuklišni raskažuva, a verodostojnosta na njegovo kažuvanje ja naodjame Ivo knjigata i Lindenska epopeja. Na 4. januari 1905. godina vo seloto Kukliš stanuva slavna bitka. Četata na vojvodata Krsto Novoselski so sekretarot na četata Hristo Tuđerov bile napadnati od turski otasker, a bitkata trajala cel den i do polnoć, pri što bili ubijeni golem broj turski vojnici, a među njih i prikaznijot junak Sefedin Čauš. Za odmazda se izgoreni 64 kući i istepani bez sud i presuda 50 selani, od maži, žene i deca i osakateni 20 duši od dvata pola. Turskite vojnici je razgrabile bokućninate i dobitokot, a i obezčestile site ženi i devojki, vo koji 3 devojki umrele, vo borba so askerlite pri odbranata na svojata mominska čest. Ivo Narodno-sloboditelnata vojna protiv fašistički okupator, selo to ima dadeno svoji borci za sloboda na tatkovinata. Na predokot na seloto započnuva vednaško oslobodovanje to na našata zemlja od fašistički okupator, novistinski otrastež od 1970. godina. Preku mesten samopridones se izgradeni zdravstvena ambulanta, učilište, asfaltirani se selski ulici i asfalten pat so most na rekata Trkanje, što go dobližuva do gradot. Pred nas se nalazi predsjedatelot na mesната zajednica na selo Kukliš, Slavčo Pockov. Drugar Pockov, možete li mi rečete što vo momentot prezimate vi kako aktivnost? Pa vidite kako aktivnost nije kako mesna zajednica, znači prидne сега, znači около снабдуване на водовод на самото население. Да. От това, значи, снабдуване на водоводът им е разписан, значи, месен самодопринос со самото население за доведуване на водоводът, а име, значи, по-ранешен допринос, значи, в СОК во банката 117 милиона динара. То сами вие ги собрахте Това тия сами пари? ние ги събрахме, значи, от жителите от домакинството на село Куклиш. По колко секое домакинство? Всеко домакинство има, значи, по 800 хиляди динара дадено. 800 800 хиляди динара. А откаде водоводот ќе го Водоводът донесете? ќе го донесем от реката Шушица.
А колку е тоа далеко од селото Далеко Куклиш? е, ево да немам мрак, е тука ова првата река, значи. Има едно 1 километар. Дали со тоа ќе бидат задоволни Тоа потреби? е примерно, значи, од Скопје, значи, од водоводот, дека фрли 6 литра, 7, значи, тоа е скоро 7 литра, значи, во секунда. Па и за тоа, значи, сме застанаваме на тај степен, значи, да селото се напои од таму, преведејќи од други места, нема од каде да се снабде населението од вода. Имаме, значи, захтев до Општинското собрание во Струмица, да се преклучиме од Турија, за напојување на самото население, али Општинското собрание, значи, не прифати на тоа да Куклиш се приклучи од Турија, и за тоа, значи, сите општествени политички организации терехме разберни и заеднички јазик, значи, да дотераме од Скопје, значи, стручно лице, да испита водата дали е способна за вода, и водата се одобри, и ние застанахме на тоа ниво, значи, да селото, домаќин се напојува од селото Шица. Кога ќе почне Па изградбата? сега изградбата, мислам, проектот е во готово веќе. Да. Селото е скицирано село и чекаме да ни стигне во петок, значи, проектот, и да почнеме, значи, таа пролет да почнеме со изграден водоводот. Вашата месна заедница е позната по тоа што многу проблеми во селото ги реши со самодопринос. Колку самодоприноси до сега сте имале? Ние сме имале до сега, значи, тај е трети самодопринос. Зашто ги имавте првите два? Првите допринос беше, значи, за изграда на мост на река Тркајна. Вториот допринос, значи, беше асфалтиран на патот. Е сега тај трети допринос, значи, за доведување на водовод во селото на домаќинството. Во сите овие успеси на оваа напредно село, населението од Куклиш има и своји проблеми. Проблеми кои не можат сами да ги решат. Другар Попов, како делегат на собранието на општина Струмица во Соборот на местните заедници, вие сте го поставувале оваа прашање. Да, Што ви одговарале на вас конкретно да ни речете? Ние- Што вашата делегација досега е преземала по овие три проблеми што го мачат селото? проблемите кои го мачат селото во врска со мостот, со депонијата на реката Тркајна и други проблеми кои се делегацијата, значи, зафаќала за овој период, се проблемите. Мостот беше изграден од собствените средства на населеното место и од помошта на општина Струмица. Во меѓувреме, во поплавите на кога ја зафати Македонија, па беше зафатен, па беше надојдената вода го однесела и нашиот мост. Меѓутоа, од 79 од поплавите до денеска мостот е во употреба и е неспособен, значи, за миње на тешки моторни возила. А ние како населено место и од поголемите населени места сметаме да единствениот премин према Струмица беше мостот. И денеска нашите луѓе нема од кај да е минуваат реката. Многу пати сме биле во собранието да се реши овој проблем. Меѓутоа, одговорните во Струмица не најдоа ни еднаш за сходно да го решат овој проблем еднаш за винаги и да се мостот како таков, значи, оспособи. За депонијата нашата делегација многу пати ја расправала заради нечистотијата во самата река Тркајна и нашите деца многу пати играат таму на тоа место и ланската година беа во болница од жутица негде 80 деца во Скопје и Куманово, па затоа мислиме дека точно овие болести и жутица да ни доаѓа од таму. Нашите деца многу пати кога сме ние на работа, одат сами таму, играт се, бањат во тие дупки таму и така натаму. Пред нас се наоѓа и секретарот на основната организација на Сојузот на комунистите при местната заедница Куклиш, другарот Панде Крстев. Другар Крстев, што досега основната организација на Сојузот на комунистите кај вас се расправала по случајот за мостот и депонијата на ѓубре?
Основната организација на Сојузот комунистите во нашето село се расправаше заеднички со сите проблеми. Например, како за мосто, за ѓубрината, исто така и за некои други проблеми. Основната организација решаваше сите проблеми заеднички со сите општествено-политичките фактори во нашето село. Исто така беше поставено на заедничката седница со земјоделската задруга на saстанокот да и помош од Општинското собрание да добиеме и од Сојуз на комунистите од Општински комитет, но за жалост никој од таму не ни дојде да не посети во нашето село. И сега што мислите ви? И сега мислиме како ќе го решите? во предизборната активност сега членовите кои ќе бидат и предизборната активност сега треба они членови што ќе се изберат тек да продолжат и натаму со овој проблем и мислам дека се надевам дека ќе ги решиме ние проблеми заеднички со нашите фактори од Општинско собрание па и Општински комитет ако не помогнат. Значи овие два проблеми, па и третиот сега А и што се појавува? Третиот за водоводу. Заеднички ние решаваме Сојуз на комунисти со сите општествено-политички фактори да заеднички овој најголем проблем го решиме во нашето село да дотераме чиста вода за пиење. Дали имавте барање до комитетот при Општинската конференција на Сојузот на комунистите? Имавме. Имавте Имавме. барање. И од нив одговор каков беше? Никако не добивме одговор. Не добивте Не одговор. добив. Барањата кои беа поставени од раководителите на општествено-политичките тела од село Куклиш ги побаравме во извршен совет при собранието на општина Струмица. Пред нас се наоѓа преседателот на извршен совет, другарот Перо Тушев, пак ќе замолиме нешто повеќе да ни рече. Другар Тушев, тамо ни беше речено дека проблемот со мостот, во што е причината што овој мост кој тие го изградија сами со помош на собранието на општината, се уште не е направен. Видите, ово напредно село со неколку пати зголемен стандард во однос на само неколку години понапред има и своји проблеми, а еден од поглавните и прелазот на оваа река Тркајна, на која се изгради мост само пред неколку години, која една водена стихија го онеспособи за употреба. Веднаш се почна и со изнаоѓање на начини да се санира. Околу тоа оспособување на мостот, дали ќе биде саниран, дали треба нов мост да се гради, се потроши драгоценно време, кое се разбира за селото беше многу тешко. Тие мораа да го премостуваат мостот со импровизации, да газат како што газеле со децении, со векови ово население од селото Куклиш, за да дојде до градот Струмица, што и е најблиска, една од поблиските населби на градот. Решението наизад преку проектантската организација Пелагонија беше изнајдено. Тие проектира санација на мостот, бара експертизи од научни организации, од факултетите, на кој начин може да се санира и најпосле минатата година, 81 година, таму негде половината, се изготви и проект за санација. Меѓутоа, проектот беше даден на градежните организации за да тие поднесат и понуди за изградбата. Од кога тоа беше свршено, се отиде на фондот, односно самоуправната интересна заедница за патишта, општинската самоуправна интересна заедница, да го тоа финансира. И таму се потроши драгоценно време и непосредно пред нова година веќе е тоа усвоено од интересната заедница,
Usvojena je ponudата за санација од градежната организација Пелагонија градилиштето во Струмица. Може ли да речеме дека мостот оваа година ќе биде дефинитивно направен? Јас се надевам најпосле дека тој ќе биде направен, затоа што договорите се изготвени и треба да почне работа. А и поплаките сигурно со тоа ќе престанат на населението од Мислам, Куклиш. по ово прашање ќе се решат. Во однос на депонијата, за која и граѓаните од селото Куклиш упатија поголем број забелешки, побаравме одговор од секретарот за општествени дејности при извршениот совет на собранието на општина Струмица, другарот Боро Христов. Другар Христов, во што е овај проблем? Проблемот на депонијата за отпадоците на градот Струмица се провлекува и се расправа подолго време, поради тоа што сегашната локација на депонијата е определена од многу порано и се користи од повеќе 15 години, кога градот Струмица не бил толку населен, додека сегашниот број на население има потреба од далеку поголема депонија и депонија која што ќе биде лоцирана на место кое ќе обезбедува една здравна заштита на населението на тоа подрачје. Па од тие причини извршниот совет уште пред 2 години веќе има донесено одлука за одредување нова локација на депонијата за ѓубрето од градот Струмица и таа депонија се наоѓа на една поголема оддалеченост од градот Струмица, некаде околу 15 километри, кое што представува еден поголем издаток за комуналната организација, што е задолжена да врши чистење и одржување на чистотата во градот и сваралање на ѓубрето. Секако, тој проблем се наметна и од причини што сегашната локација се наоѓа на близина од 200 метри од ново изградената фабрика за санитарна керамика, а се наоѓа и во близина на двете населени места Куклиш и Градско Балдовци, кое допринесува загадување на околината и ако се прават напори од комуналната организација за затрупување на сметот кој што се носи, меѓутоа самата локација се наоѓа во речно корито, кое повремено од придоваѓање на поголеми количини на вода се разнесува во околината и практично ја загадува таа околина. Зашто досега не се спроведува заклучокот на извршен совет? Реков дека одлука за определување на нова локација од страна извршниот совет е донесена, меѓутоа неупременоста на комуналната организација со технички средства за пренос на ѓубрето, а и недостатокот на средства за изградба на новата депонија, која што треба да биде изградена согласно санитарно-хигиенските прописи, го удолжуваше разрешувањето на тој проблем. Меѓутоа, да ви кажам дека на последната седница на извршниот совет определен е веќе и износ на средства, кои што треба да помогнат да веднаш отпочне комуналната организација со изградба на новата депонија, а и сегашната веќе нејна опременост со техничните средства овозможува да во најкус временски рок ова депонија која што представува загадување на околината биде дислоцирана на едно
место на локација кое што сметаме дека ќе одговара на сите оние прописи за кои бараме да бидат спроведени. Веруваме дека проблемите во најскоро време ќе бидат во целост решени, а вредните селани од Куклиш ќе ја продолжат својата изградба на селото, градејќи се така и себе си.